Cek 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 duh satu cek satu dua satu Allah 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 Allah
Allah. Allah. Nah, kita Fajar jadi anaknya. Biar aja. Baginya kata jadi barangnya begini. Biar hasil itu. Nah, duanya tanya. Rajin guru lah itu rajin bawakan ya hadis apa Raidan ini ramai itu dia orang tuh cahaya pelanggar kalah anu nih ada tandanya 66 ya ini Nairo apa belum lagi adab yang batin salam cepat selamat nyaring lah bisa ada nyaring ambilkan ini kata masuk gitu استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشرع وعن الله سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم فسائر الأنبياء والمرسلين وآل وصحبه القرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجرين الله حمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي معانوي والحبيب علوي علوي الفقيه والحبيب عبد الرحمن الصواف والحبيب بكر السقران والحبيب عبد الله عبد الرسول الأكبر والحبيب أبي بكر عبد الله عبد الرسول العلادني والحبيب عمر المحضر والحبيب أبي بكر بن سالم الصاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الصاحب الراتب والشعلي عبد الله باراس والحبيب عبد الرحمن الجفري والحبيب عبد الله بن علوي الحداد بن علوي والحبيب علي عمرو الفقيه والحبيب حسين والحبيب علي محمد بن حسين الحبشي واهل تريم وسوى من النساء رجال خصوصا هدرك والحبيب عبد الله محمد بن سليمان الجزري الشيخ محمد البوسري والشيخ محمد العزيز الدمياطي ثم الى روح سلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الاحوال الشيخ ابي يزيد البسطامي وضيف عيسى وقطب العلوم الامام محمد بن محمد الغزالي وسيد احمد الرفاعي وسيد احمد البري وسيد ابراهيم الدسوقي وسيد ابراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيد مولانا الحبيب عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني والحبيب حسين غفور والحبيب حسين مولى وربة جكرة والحبيب رحمة الله مولى عنفل ومولانا سيد محمد رشيد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد الفلمبني وخصوصا الى روح الشيخ عبد الرحمن سيد كاملها والشيخ زين العلي عبد الصمد البنجري كلام في مولانا سيد اشهر عبد الله الجسم البنجري الشيخ السيد محمد بن امين قسم المكي والشيخ مشهور عبد الباقر والشيخ مشهور عارف مليو والشيخ محمد سلمان مريا والشيخ محمد سلمان جلي والشيخ محمد الزيني بن عبد الغني صقنبل والشيخ عمر بن روحي الشيخ الحاج محمد احمد الزهري النور بن محمد أن ضيّت الشهم بالرحمة والمغفرة ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرهم وعنوان وعلم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. Adapun adab orang yang fakir pada zahir itu disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa amma adabu zahirihi fa ayyadhhara at-ta'affufa wat-tajammula wala yadhharu asy-syaqwa wal faqra bal yasturu faqrahu wa yasturu annahu yasturuhu. Artinya ujar Imam Ghazali, adapun adab yang zahir orang fakir itu, maka bahwa menzahirkan ia akan dirinya yaitu ta'affuf, yakni memeliharakan ia akan dirinya itu daripada sesuatu yang membawa dihinakan manusia, yaitu seolah-olah ia orang kaya yang tiada berkehendak kepada manusia, dan jangan ia sangat tamak kepada harta orang dan kepada makanan orang dan kepada pakaian orang. Nah, jadinya ujar Imam Ghazali adab orang yang fakir. Kayaknya yang pertama kan semalam adab orang fakir semalam yang batinnya tadi kita ridho dengan datangnya fakir tadi. Kita ini seandainya kalau ditakdirkan Allah kita ini hidup fakir sudah. Artinya nih bahasa kitanya sudah pang ditakdirkan kita nih jadi orang fakir tuhuk sudah berusaha macam-macam kada kawa sugih nih. Artinya nih kenapa ya bahasa kitanya mbah pang kiapa fakir nih lagi mbah terima lagi kiapa cara menerimanya, belajar sangka baik bahwasanya fakir ini datangnya baik. Kenapa? Karena fakir ini datang dari Allah. Bahasa kitanya kan contoh seandainya kita menganggap fakir tadi itu kada bagus, memandang johirnya aja kada bagus pang fakir, jujur loh kada nyaman pang bahasa kitanya. Yang nyaman tuh kayak orang tapak hidup nih bahasa kitanya kayak orang juga mobil beisi, rumah beisi, kendaraan beisi, banyak beisi ibaratnya. Memang pang secara lahir nyaman pang bahasanya sugih, sakit pang fakir nih. Nah tapi kita pandang pulang seperti obat lah semalam. Mun kita memandang bahwasanya obat tuh dipahitnya aja. Pahit obat tuh kada hendak kita meminum obat bujur kada hendak. Kenapa ya? Karena pahit. Coba kita pandang bahwasanya obat ini bujur pahit, tapi kita pandang manfaatnya obat. Mau kita menaguk obat tadi bujur. Nah kayak itu belajar sangka baik bahwasanya walaupun pahit tapi ada kebaikannya. Nah contoh jamu juala. Nah jamu kayak itu juga pahit tapi memandang ada kebaikannya hakun menaguk jamu. Nah sama juga fakir nih datang johirnya memang kadanya. Coba kita pandang bahwasanya fakir nih baik di mana baiknya. Nah baiknya tadi bahwasanya Allah Ta'ala tuh sayang benar lawan orang yang fakir yang ridho dengan kefakiran. Ridhonya dengan kefakirannya sampai orang fakir lah semalam ujar hadis Rasulullah bahwasanya orang yang fakir yang ridhonya dengan kefakirannya tadi. Ridhonya dengan kefakirannya orang tadi nuntut ilmu beribadahnya fakir nih lagi. Ridhonya dengan kefakirannya orang tadi masuk surga badahulu daripada orang sugih 500 tahun. Kayak itulah semalam. Ini bahwasanya fadilatnya nih rahasia fakir tadi itu pang badahulu. Makanya kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah banyak ada fakir. Fakir kenapa yo? Karena orang mengutamakan hidup ini yang penting nyaman di akhirat bujur ada. Makanya otomatis coba kita secara logika. Secara logika kalau namanya kita ini kan hidup itu kan 24 jam.
Lah 24 jam coba contoh. Mun seandainya kita bagi separuh aja dulu. Nih bahasanya menggawi dunia 12 jam, menggawi akhirat 12 jam. Berarti kan sama sudah itu. Bahasanya sama sudah. Otomatis kan apabila orang tuh mau utamakan lawan akhirat, artinya orang mau utamakan akhirat tadi kan hakun nuntut ilmu, hakun ba'amal. Nih bahasa kitanya digunakan waktunya tadi sagan ba'amal, sagan nuntut ilmu, otomatis dunia berkurang kadaya. Berkurang loh, asalnya kan seandainya kita nih lah 24 jam hendak mencari dunia aja 24 jam, otomatis mon secara logika bang dunia banyak bisa talakas sugih bahasa kitanya. Nah otomatis apabila orang tuh namang hendaki nyaman di akhirat nih, otomatis maulah kada berjauh dunia ya, tak kurangi hendak mencari duit itu tak kurangi lah. Nah itu kita hakuni sudah bahwasanya kenapa jadi seorang di sini nih pakir ya ide hakuni sudah. Artinya biar aku pakir di sini asal kena aku nyaman di akhirat kena. Nah, jadinya orang sahabat-sahabat Rasulullah tuh kenapa yuk hidupnya tadinya yakin bang bahwasanya kehidupan akhirat tadi lebih nyaman daripada kehidupan dunia. Yakin bang. Nah kenapa yuk setiap amal akhirat pasti dibalasnya di mana ya? Di akhirat karena mau pang di dunia. Coba kita pandang orang-orang soleh, sudahlah semalam nih sedikit barangnya lah tabulik. Ujar orang soleh nih contoh guru seman mulia. Ujar sidin ketika mengajar, sidin nuntut ilmu lawas tadi Mekah. Nih lapah kada nuntut ilmu lapah. Yang digawi akhirat kada, ilmu itu kan akhirat nilainya. Nah belum pulang ke Indonesia, bulik ke Martapura mengajar lah. Nah mengajar sekalinya nih murid menukarkan banyu susu ya katalah kisahnya hadir banyu susu sekalinya sidin apa ya menangis sidin. Nang aku isuk apa lagi nang isuk nih apalagi aku nih hari ini susu isuk pang aku apa. Nah jadinya murid tadi kan bahasa kitanya kada paham isuk itu apa. Isuk nih hari ini aku susu nangai isuk pang aku apa lagi. Menangis sidin. Nela ujar murid tadi isuk buruai ulun tukarkan susu lawan bingka-bingkanya bahasa kitanya. Lebih daripada susu ulun tukarkan guruai. Kada nangai isuk itu apa nang aku nangai nah bahasa kitanya menuntut ilmu ke Mekah lapah baduit pulang. Nah mengajar pulang lapah aku nih lapah mutalaah pulang mengajar ini hajakah balasan aku nih. Balasan aku ini hajakah aku kada hendak nangai balasan isuk di akhirat jasidin tadi aku kada hendak sekedar susu nyaman di dunia ini aja aku hendak nyaman di akhirat jasidin. Nah orang memikirkan apa ya akhirat, makanya berusaha tuh orang kurang lebih aja ya lah. Asal turun ke toko dapat kada dapat dah syukuri yang ada. Contoh kita loh, contoh nih begawi mulai pagi sampai sore. Kada dapat ya target lagi ya membuka kena cabang malam pulang. Nah itu dibungulinya dunia sudah kayak kita nih. Kenapa? Karena gara-gara kita nih hendak menunaikan nafsu kita. Hendak mengejar nih kenafsuan kita nih hendak nih dunia tuh kayak orang dua. Yang asalnya kada bermobil hendak bermobil, boleh kita hendak bermobil, tapi mun kita kada sanggup, ibaratnya jangan dikalas. Nah kayak itu pengen mengajar terus kita tuh semakin kita mengajar lawan kenyamanan dunia semakin kita dilapahinya kena. Ya kan semalam seperti orang yang menyasahi apa ya hamba yang tadi andakan di muka kita. Nah di muka kita semakin kita laju buka menyasahinya semakin inya buka laju juga kada dapat. Artinya nih mun kita hendak nih semata-mata nyaman di dunia nih aja. Nah itu pang dilapahkannya biar kita. Ya kena pagi berjualan sampai sore pulang menyambung sampai malam pulang. Ini kada nyambat orang lah. Kita tujuakan kepada diri kita nih. Kita hitung-hitung akunnya sehari itu banyak dunianya kah, banyak akhiratnya kah? Yalah. Kebanyakannya apa? Kita nih banyak apa ya KTP Yuhur, KTP asar, KTP maghrib, KTP isya. Artinya nih hidup nih hendak beramian aja kayak
Kan hidup ini kan dijadiakan Allah. Kan sudah tahu tujuan asal hidup ini sagan beribadah. Hikmahnya sagan menuju Allah subhanahu. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya itulah bahwasanya kita ini disuruh bahwasanya kadaku jadikan jin lawan manusia, hikmahnya sagan beribadah. Hikmahnya beribadah lawan Allah. Orang beribadah tadi maulah kada berilmu ya. Nah berarti kita otomatis kita nih menuntut ilmunya. Hendak beribadat apa dulu? Tuntut ilmunya. Nah, sudah nuntut ilmu, beramal kita, beramal tadi yang kita tuju hendak nyaman di akhirat. Kenapa ya? Karena setiap amal akhirat sedikit jua pun pasti sudah dibalas Allah. Walaupun kita berbuat baik lawan orang, senyum yang tetap dibalas, yakin kita. Nah kayak itulah tujuan kita ini kan sagan di akhirat. Berarti kita mencari duitnya apa ya? Sekadar fasilitas sagan menunjang kenyamanan kita beribadah. Bujur. Nah kita beribadah jangan sawat kita bahasa kitanya, maka tujuan hidupnya kan disuruh beribadah. Jangan kita bahasa kitanya berpaling daripada yang dituju tadi, sekalinya mabuk lawan dunia. Mabuk lawan dunia nih, artinya tak pacari lawan dunia, melihat dunia nih pang bunga sebenar nini bedandan kayak itulah. Nah tak pacari ya sudah ya ujar dunia. Berapa banyak sudah orang yang mengawini aku mati pada malam pertama, ujar dunia mati. Kenapa yo? Karena dunia ini tuh hak bener sudah kada luar sah lagi dah espait. Nah, sekali malam pertama mati. Artinya apa ya? Kebanyakan orang mengejar dunia nih kada ingat lagi akhirat nih. Ya kena matinya mati sakit kena. Kayak itu maksudnya nih. Dalam kitab itulah ada berapa banyak orang yang mengawini aku ujar dunia mati pada malam pertama. Nah kayak itu karena kita nih pian kayak orang mabuk cinta atau yang gila. Oh beteleponan di mana-mana, betelepon kayak orang gila tuh bang dah. Kayak orang gila. Makan sudahkah sayang makan ya. Asik tuh bang teleponan kayak orang gila tuh, orang jatuh cinta. Nah kayak itu juga orang cinta lawan dunia yang kada ingat lagi tujuan asal hidupnya yaitu menuju Allah. Kada ingat lagi. Nah itu bang. Nah kenapa apabila kita nih hendak nyaman di dunia aja nih, kita ya bahasa kitanya nih. Nah kada ridho dengan datangnya pakir. Kada dari do lagi lawan pakir nih. Amun kita dasar bujur hendak Allah lah, hendak akhirat. Oh kada apa-apa aku pakir di sini, tapi aku yakin bang ujar Rasulullah aja meminta Allahumma ahyina miskinan. Artinya mun orang kada banyak bawaan lo nyaman lo bujur nih begoir hisap ya. Nah kayak itu. Nah bahasanya berarti kan kita ini disuruh hidup nih beribadah, ilmu ibadah. Nah tapi kita disuruh juga tunjangannya tadi sagan beribadat tadi perlu dunia ya. Tapi dunia tadi diniatakan sagan ibadat menuju Allah. Nah makanya loh kita disuruh mencari dunia. Nah mencari dunia. Nah di situ ada makomnya ada dua. Makomnya kita hubungkan ya. Makomnya tuh ada dua. Nah, jadinya ujar sahibul hikam, ujar sidin hikmah yang kedua kan hikmah pertama sunnah. Nah, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Nah, di sidin tadi. Nah, menghendakinya ikam tadi akan tajrid beserta bahwasanya ikam tadi sudah diandak Allah di asbab sudah. Nah, kayak itu dulu kena ceritanya dulu. Nah, itu termasuk kena contoh lah kan makamnya ada dua. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Nah, tapi dulu awalnya kita hidup di dunia ini dulu tujuan kita sagan beribadah menuju Allah. Menuju Allah nih. Lah menuju Allah. Nah, kita ini kan disuruh menuju Allah. Kan sudah dah makom taubat dah ar-ruju' illallah. Arti ar-ruju' illallah antariqil bu'di ila tariqil qurbi. Orang yang dasar bujur makom taubat tadi kan asalnya orang tadi jauh daripada Allah.
Artinya hidup nih mengutamakan kenyamanan dunia. Kiapa yo mengkawa hidup nih sugih. Itu pang kebanyakan orang lo. Coba hapian dah. Nah, coba hapian. Mun urang lah mudahan sugih. Amin. Coba nah dia kena kalau acara ganal kena bacakan doa Rasulullah. Amin kena. Allahumma ahyina miskinan misarana ya bisa. Inguh sugih ini luar biasa biar inguhnya beda biar. Nah, kenapa ya? Karena sudah bahasa kitanya nih lah. Kadang kita boleh sugih, tapi sugih ini menjadi i'tibar. Bujur loh. Sugih ini harus menjadi i'tibar. Coba kita lah ya, julun canggih loh ini loh yang sudah menjelaskan. Julun ya ke bandara nih, ke bandara loh. Surung tangan keluar banyu pian, tarik tangan ampih juga mah canggihnya. Berpikir kita bahasanya loh. Nih di bandara aja kayak ini, apalagi di surga kan. Aku kada hendak dapat nih bahasanya uyuh daripada ini nih. Aku harus dapat juga yang nyaman lebih daripada ini. Kita masuk ke rumah orang sugih, rumah istana, nyamannya istananya sejuk, taman lah. Kayak itu juga kita i'tibar. Mun kita hendak nyaman di akhirat harus apa juga ya? Orang sugih pasti usaha cangkal. Nah, berarti mun kita hendak nyaman di sana juga cangkal nuntut ilmu, cangkal beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kayak itulah. Nah, makanya kita arruju ilallah an tariqil bu'di ila tariqil qurb. Asalnya kita hidup ini mau utamakan apa? Hendak sugih. Hidup ini hendak dimuliakan orang. Hidup ini kebanyakannya hendak minta pangkat. Itulah kada berbalik sudah. Kada lagi ulun ya Allah. Ulun kada hendak lagi ini cuma bahasa kitanya membunguli ulun aja. Ulun masih makin haus. Coba orang ulah makin haus biar hidup. Nah, makanya alhaqumut takasur. Nah, Mbah Tupang inya kada lagi mau utamakan dunia. Hidup nih ujarnya yang penting pian ridho ya Allah. Biar pakir pian memakirkan lawan ulun yakin pian tuh pasti menunjuki pakir tuh baik lawan ulun. Kawada besangka baik. Kenapa? Karena inya tadi hendak Allah bang. Hendak Allah bang. Ulun yakin bang karena tahu ya Allah likulli fi'lik jam. Tiap-tiap gawian pian pasti mengandung kebaikan. Contoh obat pahit ada kebaikannya ada. Jamu pahit ada kebaikannya. Baurut sakit kada istirahat sakit tapi ada kebaikannya. Apalagi gawian pian ya Allah. Gawian pian ini mendatangkan ulun jadi fakir, mendatangkan ulun musibah. Hakikatnya pian sayang melawan ulun, pian kada hendak ulun nih yaitu mabuk di dunia. Mun kita sudah nyaman di dunia kada hendak berpisah enak. Nah, akhirat kada teganang lagi. Kayak itulah. Nah, jadinya tujuan kita nih hidup tadi hendak beribadah. Contoh dulu lah. Kan tujuan asalnya tadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku jadikan jin lawan manusia hikmahnya beribadah. Contoh HP nih. Contoh kan HP ini kan tujuan asalnya apa ya? Menelpon enggak ada. Tapi kan di HP tadi ada macam-macam loh. Ada pemutar video, macam-macam pokoknya macam-macam. Tapi bahasa kitanya, tapi apabila ada telepon mati kada video tadi. Nah, itu tuh berarti tuh dasar bujur HP-nya tadi itu bagus banget. Nah, sama kita dipanggil Allah Taala bahasa kita menggawi dunia. Allahu Akbar. Kita Allah bagi Allah. Mun kita nih bahasa kita HP kayak lo haratan menyikan video orang nelpon kada aktif lagi. Berarti HP-nya tadi error berarti HP-nya tadi rusak dah. Kada kawal lagi digunakan yang asal HP itu kan segan telepon berarti error dah orang tadi. Sama juga orang tadi pas diki ya Allah Taala Allahu Akbar Allah kada menghirani lagi dunia pang asik lawan dunia kayak itu. Nah, asik kena. Nah, yam kena asik nih Allah menyuruh kita nuntut ilmu kada lagi tahirani kena. Allah nyuruh beribadat kada lagi tahirani. Allah menyuruh berwirid kada lagi tahirani kena. Nah, berarti kita nih apa ya? Nah, paling sudah berarti kita nih rusak sudah error berarti kita nih. Apabila kita nih mau utamakan dunia berarti orang itu error. Itulah. Nah, kayak itu artinya. Nah, jadinya apa? Mbah sudah kita nih hendak menuju Allah Taala, maulah kita beribadat kada pakai dunia ya.
kada mau lah. Nah, makanya kita tadi ada makom dua buting tadi, ada dijulungi Allah Ta'ala terus. Nah itu makamnya makam tajrid, berarti orang walaupun kada begawi-gawian tapi ada terus rezekinya berarti orang ini makam tajrid. Nah apabila orang ini diandak Allah di makam tajrid, jangan hendak berubah-ubah, hendak menghendaki makam asbab, hendak berusaha ujar Allah, berarti orang ini kada tahu. Berarti orang ini bahasa kitanya Allah hendak nih makamnya tinggi, hendak beturunnya. Nah hendak beturunnya. Nah makanya tadi kalimatnya iradatuka at-tajrid. Nah menghendaki ikam ini paling lenah biar sudah. Nah tapi biar aja dulu. Nah bahwasanya ini tadi kan bahasa kitanya biar dulu makam tajrid kita jelaskan sudah. Orang tadi makam tajrid sekali hendak berusaha, berarti orang ini asalnya kan makamnya tinggi tapi inya menghendaki asbab, hendak mencari duit, berusaha juga. Berarti orang ini kada paham lawan Allah Ta'ala. Berarti orang ini hendak beturun, Allah hendak pangkatnya tinggi, hendak beturun ini. Nah itu ini tapi mun makam tajrid tadi asalnya bahasa kitanya mun walaupun kada berusaha ya rone ada aja duitnya, ada aja duit. Nah itu berarti orang tuh makam tajrid. Nah jadinya berarti nya tuh disuruh Allah Ta'ala lagi sagan beribadat lagi hidupnya tadi, sagan menuju Allah nih tadi. Paling ilmu, ngajarkan ilmu, beribadat sampai mati. Mudahan kawa kayak itu kita lah. Mudahan kawa tuh. Ya mulun membaca lo kita rancak lo membaca manakib guru apa? Guru Bangil. Waktu awal guru Bangil banyak lo kita nih di mana-mana lo majelis kita bacalah. Najinya guru Bangil tadi sidin habisakan umur sidin sagan ilmu, sagan ibadah, sagan mutalaah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya mulun lah memandang Allah Ta'ala ini baikan benar ulun tah harus bernikmat aja lo. Allah baikan benar hadiah lawan ulunina. Lawan ulun kada bercari duit. Ulun tak berusaha mana berusaha ya. Tapi ulun merasa Allah Ta'ala nih luar biasa sudah berbuat baik benar lawan ulun nih. Berarti baikan benar Allah Ta'ala nih. Ya ulun pada kan kita kan memandang seluruh alam ini kan berataan menjadi mazhar Allah Ta'ala. Kan karena alam ini dalatun illallah. Seluruh alam ini menunjukkan mazharnya Allah Ta'ala. Siapa gerang alam ini? Yaitu Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad. Nah, jadi Nur Nabi Muhammad kan bahwasanya Nur Nabi Muhammad luar biasa. Ya amjulun lah, maaf aja lah ini kan supaya kita ingat lawan Allah lah. Bahasa kita ingat kita lawan Allah hikam itu lama ingatakan lawan Allah. Ya amjulun lah. Allah Ta'ala julun menjulungi ulun yang asalnya kada bejam. Dijulungi orang jam. Harganya berapa jair? 1 juta aja lah. Nah guru jam. Tapi ulun memandang siapa yang berbuat baik ya Allah hendak menjami ulun. Nah berarti kan siapa yang berbuat baik Allah berbuat baiklah. Kita pandang kepada Allah dulu lah. Kenapa manusia tadi bang menjulungi ulun tadi itu mazhar siapa hakikatnya Nur Nabi Muhammad. Berarti berkat Rasulullah yang memberi siapa Allah. Berarti yang baikkan di alam dunia nih dua ikut. Rasulullah berkat Rasulullah Allah yang baikkan. Berarti Allah dan Rasulullah baikkan. Nah mungkin kita tuh kebiasaannya tabiat manusia tadi pastinya cinta kepada orang yang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kayak itu yang cintanya. Otomatis mungkin kita memandang Allah berbuat baik, Rasulullah berbuat baik, otomatis kita ini nyaman pian. Hatinya semakin cinta lawan Allah, semakin cinta lawan Rasulullah. Nah, karena kada lawas pulang gamis pulang untuk orang menukarkan gamis. Siapa hakikatnya? Allah wa Rasul. Karena pulang kada lawas jubah pulang. Karena kada lawas kopiah pulang. Karena kada lawas guru serban pian apa guru aja anunya kainnya. Allah luar biasanya. Belum lagi kita makan siapa hakikat yang dimakan kita Allah. Dalam wirdul latif wa anta tut'imuni pian yang memakani ulun. Bujur kada? Wa anta tasqini dan pian meminumi ulun ya Allah.
Kan bujur ya tangan kita tapi siapa yo hakikatnya yang menyuapi kita yo Allah. Siapa yang meminumi kita yo Allah. Itu memandang Allah lah. Nah, memandang kepada Rasulullah yang menyuapi kita tadi yaitu langsung tangan Rasulullah, yang meminumi kita Rasulullah, yang membajui kita Rasulullah, yang memberi jam tangan kita Rasulullah. Adalah orang berbuat baik. Duit balik lagi guru hadiah berarti siapa yang berbuat baik? Allah Allah Ta'ala tuh beulur biarnya beulurna. Kita aja lagi ini ujian biar ingat kada kita lawan Allah, maka sudah kita belajar dalam bab syukur la mun'ima illallah. Kadada yang memberi nikmat seluruh alam ini kecuali Allah. Itu harus wajib dulu etikat Imam Ghazali. Nah, karena datang orang tadi ini mazhar berarti. Yang mazhar tadi nur Nabi Muhammad, makanya man lam yashkurin nas lam yashkurin. Barang siapa kada berterima kasih ujar Rasul lawan manusia samanya kada berterima kasih kepada Allah. Makanya pandangan harus dua. Jangan sebutin aja Allah tetap nih keyakinan Allah mu'ti anak qasim lah Allah mu'ti. Ya kaitulah. Aku yang membagiakannya Rasulullah, Allah yang memberi. Nah, pandangan kita tuh dua. Berarti barang siapa orang tadi kada berterima kasih kepada manusia, arti manusia di sini siapa? Alif lamnya, yaitu alif lam mil kamal, berarti yaitu nur Nabi Muhammad. Kenapa nur Nabi Muhammad ini menjadi mazhar atam, menjadi mazhar seluruh alam semesta ini, menjelaskan, memperanakan Allah Subhanahu wa taala. Baik kan ya menjulunlah kita sudah kita yang kada bertanam mangga kawa makan mangga, kita yang kada bertanam durian kawa makan durian. Siapa ya ampun gawian, ada yang jadi buruh, ada yang jadi Allah Ta'ala di alam semesta ini sudah luar biasa baikan kita. Baik kan kita loh. Nah, kita mencakap seandainya diwakilakan kita serungan aja yang menanam mangganya ulun juga, bahumahnya ulun juga, becari iwak di laut ulun juga, kiapa kawalah. Nah, Allah maulahkan mazhar masing-masing. Ada tukang urut mun kita tasaho datang tukang urut. Ada Allah Ta'ala tuh ada biar. Makanya Allah Ta'ala sama juga Rasulullah, berkat Rasulullah kada berataan nih alam nih berkat Rasulullah. Makanya kata-katanya Rasulullah itu maujudun fi kulli zaman wa makan. Rasulullah itu baikan mana artian hadir terus sidin tadi, ada terus sidin hadir terus setiap zaman dan setiap tempat tadi. Ketika kita makan Rasulullah yang memakani kita, ketika kita minum Rasulullah yang meminumi kita. Ya kata ya kada bujur banyak ya kebaikan. Nah kayak itu aja lagi lah hidupnya. Artinya nih bahwasanya sumun seorang tuh nala sudah dicukupi Allah, tinggal kita aja lagi apalagi ya bahasa kitanya ubudiyah kita apa ujar Allah nah ikam nah bahasa kitanya ikam sudah kucukupi. Ini makam tajrid lah, ikam sudah kucukupi pokoknya nah ikam kehidupan ikam anak ikam bini ikam aku yang menjamin. Ini contoh bos saja dulu bos. Nah ikam tinggal ikam gawi apalagi ya apabila disuruh aku siap bos. Kayak itulah sekalinya sudah dicukupi orang loh, rumah sudah ada, bini sudah ada, rezekinya pulang sudah ada nih. Sekalinya bercari duit bahasanya kan pembantu aja dulu. Sekalinya meninggalkan rumah patuanan ujar patuanan sapu rumah hanya ditinggalkannya ke pasarnya, arti ke pasar berjualan tabangkalai kada yang ditugaskan yang diwajibkan petuanan tadi. Ini berarti orang tadi kada paham, berarti sudah nyamannya dah masuk istananya Allah Ta'ala, masuk istananya bos tadi nih nyaman hidup sudah dijamin. Sekalinya pun bepanas-panas mencari duit bungol kada orang tadi bungol. Nah kayak itu juga orang nih corang di tempat akan Allah maka jerit sudah dicukupi Allah, tinggal apa lagi ujar Allah Ta'ala aqimus sholah siap bos. Kayak itu aja dah. Kodenya siap bos.
dono apa aligoto apakah yang gitu adalah nah bahasa kitanya itu aja lagi dah maksudnya Allahu Akbar oh Allah bakiau dah Allah bakiau dah enggak lagi kita dah itu pang lagi dah hidup kita nih dah nah Allahu Akbar oh Allah bakiau dah Allah bakiau dah enggak lagi kita dah itu pang lagi dah hidup kita nih dah nah kayak itulah Allah jadi hamba Allah kayak itulah nah ini makam tajrid jangan kita ini sudah contoh dicukupi orang atau makam tajrid ini bisa juga kayak ini seorang seandainya istilah pian kan begitu seandainya nih ajis kan begitu tapi ujar mama abahnya ikam tinggal sekolah aja aku mau ongkos ikam makan ada ikam baju kena ditukarkan apa nah tinggal berarti kan yang disuruh dijamin sudah nih contoh dijamin sudah berarti kita nih tinggal melaksanakan tugas saja kita seorang anak-anak apalagi lah kita tuh seandainya ada diisi kuitan sugi mencukupi biar ikam kada bagawi kada apa-apa juga nah kita gunakanlah kita tadi nakan fasilitas yang dijulungi kuitan tadi seakan tuh makam tajrid juga jadi kita gunakan apa ya sagan nuntut ilmu sagan beribadah kuitan kada nyuruh juga begawi ya lo kawin akan ibaratnya nih bahasa kitanya kawin dikawinakan aku nih aja artinya nih bahasa kitanya nuntut ilmu tetap turun jangan sudah begini ampe nah hamta ikat lawan dunia pulang enak kalau keracunan kan nomor pertama kisahnya ya artinya nih ya kalau sudah bahasa kitanya nakuitan mencukupi aja jadinya apa yang kita sibukkan hidup nih sagan nuntut ilmu sagan beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala itulah itu makam tajrid mun makam asbab pang nih makam asbab bagus juga Allah mah hendak sudah loh kita nih seandainya lah hendak juga memakam tajrid juga tapi kada kawa kita cobai saninya mungkin mencobai ada becarian duit pang ya pak kesannya kan udah datang lalu duit nah jangan kalau anu pian ngalih jangan nih beratnya mun bahasa kitanya sudah di makam Allah taala nih makamnya asbab becari duit dapat duitnya tadi cukup aja nih kawa bahasa kita gunakan duit tadi sagan beribadah lawan Allah jalannya aja terus yang ambilnya betoko menggojek grab masing-masing aja dah jalannya aja tapi kita berusaha tadi ingatakan tujuakan usaha kita tadi sagan fasilitas akhirat itu aja lagi jangan hendak berpindah-pindah kita makam tajrid hendak nuruti orang aku hendak beribadah aja lagi dah aku julungi dah hampir dah aku berusaha dah ini toko aku julungan orang dah aku bariakan dah kada hendak beribadah aja lagi dah kada kawa lain orang masing-masing sudah diandak Allah nih. Artinya kita jalani aja seandainya Allah mandak kita di asbab jalani sudah tapi kita gunakan tadi kan sagan di akhirat sagan kita beribadat juga nah lain kena orang nih bahasa kitanya dapat dunia kena tapi sagan maksiat lain salah tujuan nah makanya ujar sidin tadi kan sedikit lah asal ada kita mau berkat hikam ya kalau artinya berarti tujuan hidup kita nih sagan beribadah kayak itulah kenapa ya beribadah disuruh Allah taala beribadah kita karena bisa ya Allah memberi ma'rifah itu ada tafsirannya wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'budun kada ku jadikan jin lawan manusia hikmahnya sagan beribadah tadi sampai ma'rifah kepada Allah taala kebiasaannya lah orang jalan suluk rajin beribadahnya tadinya beribadah lah berilmu beribadahnya karena Allah yang memberi buah daripada ilmu lawan amal tadi yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya kan man alima bima alima warasahallahu ilman ma lam ya'lam barang siapa orang man amila barang siapa orang tadi mengamalkan bima alima dengan sesuatu yang ia dapat dah ilmu tadi warasahallahu ilman ma lam ya'lam karena Allah wariskan karena ilmu buah daripada ilmu lawan amal tadi yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu ya arti ma'rifah tadi kita melihat Allah taala terus berbuat baik kita ini hidup di dunia melihat jamalullah melihat jamalullah aja lagi dah nah melihat Allah taala terus berbuat baik hendak ada gitu ya hendak kalau itulah hati ini nah terus banyak berhubungan terus dengan Allah taala nah kayak itu tadi lah
mudahan aja hidup kita tadi hendak beribadah aja lagi dah, hendak menuju Allah. Bahasanya yang bujur-bujur kehidupan tadi, kehidupan akhirat itu aja lagi sudah. Artinya itu hikamnya tadi kan iradatuka at-tajrid, yaitu menghendakinya engkau tadi akan tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab, beserta Allah taala menghendak akan ikam tadi di asbab. Hendak ikamnya tadi berubah ke tajrid minasyahwatil khafiyah, ikam tadi termasuk mengutamakan nafsu tapi tersembunyinya tadi. Wa iradatukal asbab, dan menghendakinya ikam tadi akan sabab nih berusaha bahasa kitanya ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid, beserta Allah taala tadi sudah menghendak lawan ikam tadi ikam maqam tajrid inhitatun anil himmatil aliyah, ikam tadi baturun daripada bahasa kitanya pangkat yang tinggi lawan Allah. Ibadah ini luar biasa biar pangkatnya. Makanya Rasulullah itu senang benar sidin disambat abduhu wa rasuluh, abdu hambanya Allah. Bujur. Kenapa ya jadi mulia ya? Karena berdampingan dengan Allah. Kalimat adalah orang tuh mulia, pian lah tabawa orang mulia juga pian. Jam tabawa pian tuan guru makanan nyaman juga. Undangan maulid ya Allah betatelan guru pasti dah nyaman juga pian. Nyaman juga kayak itu juga kita. Mun kita yang ke bahasa kitanya hendak jadi hamba Allah, insya Allah Allah menyamani kita. Paling kada nyaman karena di akhirat. Nah jadinya kayak itu tujuan dulu ibadah kita hubungkan apa ya? Kita hubungkan lawan hikam nih. Nah jadinya kan bahasa kitanya mun kita tuh nah sudah bahasa kita tujuan hidup kita nih hendak beribadah aja lagi, hendak ridha Allah. Nah mun namanya orang hendak ridha Allah, seandainya Allah menjulungi fakir, adabnya apa ya? Ridha sudah dengan kefakiran. Artinya melihat fakir ini bagus, jangan lagi melihat fakir kada bagus. Melihat garing bagus saja ya Allah, pian menghilangkan dosa ulun. Itulah artinya fakir. Maka kan sudah semalam loh bahwasanya orang fakir ini kan dikiaui Allah. Hai orang-orang fakir ya Allah taala, bahasa cari orang yang memberi makan lawan ikam, cari orang yang memberi minum lawan ikam, cari orang yang memberi pakaian ikam, cari tarik tangannya masukkan inya ke surga. Berarti kan inya tadi masuk surga juga ada. Lawannya tadi masuk surga badahulu daripada orang sugih 500 tahun. Kenapa ya? Otomatis orang sugih lo banyak yang dibawa di bagasi kan, bagasi yang apa nih namanya pesawat, lawas menghadangi dulu itulah. Nah mun orang kada bawa apa-apa bah turun pesawat langsung ngonyor. Kayak itu juga kita, mun kita banyak nih yang kita bawa lo harta nih, kita dihisapkan dulu. Nah kayak itu. Makanya disuruh Rasulullah SAW alqillaha faqiran. Mun ikam berjumpa, hendaklah ikam tadi berjumpa lawan Allah Ta'ala hal keadaan ikam tadi fakir lawan Allah. Wala talqihi ghaniyan, dan jangan ikam berjumpa lawan Allah Ta'ala tadi hal keadaan ikam orang kaya. Bahkan semalam siapa kita supaya paling kada kita meminta lawan Allah, paling kadanya bahasa kitanya ya Allah matikan ulun dalam keadaan fakir. Paling kada ya bahasa kitanya. Nah atau ada anak kita anak sebelum seorang mati seorang bahasa ada berusaha juga lagi dah tuha anak ada aja dah. Nah ikam kujulungin toko yang ini nah. Nah ikam usaha yang ini nah. Ini dinya anak aja memberi kehidupan kita nih lagi dah. Tinggal beribadah lagi kita. Atau jalan kedua apa kita ya, setiap kitanya bahwasanya jangan merasakan kita sugih ini, jangan ampun kita ini bahwasanya nih ya Allah ya ampun pian bulikakan lawan Allah. Kita membulihkan lawan Allah, kita tadi hal keadaan mati kita tadi mati dalam keadaan fakir. Kenapa? Kita kada merasa memiliki ampun kita. Nah kayak itu. Paling kada hendak guring rajin tak. Ya Allah ulun bulikakan berataan lawan diri ulun bulikakan pian. Kayak itu kayak itu caranya paling kada. Nah kayak itu. Nah jadinya adab yang semalam, adab yang batin tadi kita ridho dengan kefakiran. Seandainya kita ini sudah ditakdirkan fakir lah, ditakdirkan sudah fakir, kada kawa juga mengaras. Contoh pacah cangker, walaupun kita sangit maulah tabulik lah ya, kada mau juga. Nah mun kita sudah ditakdirkan Allah fakir, belajar ya kita sangka baik lawan gawin Allah. Kada kawa juga kita walaupun sudah ya aja mengarasi takdir Allah, kada kawa ya.
kayak itulah jadinya ridho aja lawan Allah, hatinya selalu senang aja terus hidupnya, pandang terus biar nikmat hidupnya, apa aja yang diberi Allah Ta'ala nikmat terus hidup, nikmat terus hidup. Nah itu semalam adab yang batin. Nah ini adab yang zahir, ujar Imam Ghazali, fa amma adabul zahirihi, adapun adab yang zahir, fa ayyadharu ta'affufa, hendaklah ikam tadi menampakkan merasa cukup lawan orang. Artinya jangan ditampakkan kita ini miskin, jangan. Artinya kita jangan meminta-minta lawan orang, ketahuan orang. Kita ini nak ada berduit, jangan berkisah-kisah lawan orang, jangan. Sama menyindir orang bari ipang aku, jangan. Coba lihat almarhum guru sekumpul lo, Abah Sidin dia apa? Nah, sudah tahu lo yang buntus nih beratan rumah menhujan di mana buncu mana berkumpulan, makan nasi sebungkus berbagi berapa, berempat kah? Nah, tapi Sidin kada pernah berkisah-kisah orang berilmu bang. Adab zahirnya tadi yaitu ayyadhara at-ta'affufa. Nah, inya tadi kada hendak meminta lawan orang, kada hendak menzahirakan bahasa kitanya menceritakan kesakitan seorang, jangan kita. Nah, makanya lo ada kisah orang bahari lo menjarang batu ya lo, menjarang batu supaya nih dipadahkan orang bakukus nih, bakukus anu dapur. Nah, mengkawa adabnya kayak itu. At-ta'affufa ujar Sidin tadi. Nah, makanya dalam artinya tadi kan artinya ujar Sidin tadi memelihara ia akan dirinya itu daripada sesuatu yang membawa dihinakan manusia. Ya meminta-minta kita lawan orang, karena datang ke rumah orang, kawakah aku 4 berhutang ya. 4 berhutang kena aja, ayo gampang aja, tenang aja kena aja. Nah ya hati-hatilah pian ini. Mun orang hendak berhutang ini pian baik kada usah bari aja apa yang ada kita nih. Nah bari 50.000 udah ya. Tapi jadi bari pulang dulu aja. Mendatang pulangin 50 pulang nih tahu bang dah. Nah mun kada mah kada usah ibu purun aja dah. Purun aja sudah. Purun dah. Oh ini lain zamannya pian orang bahari loh, apabila orang berhutang, yang berhutang ini kada kawa goreng. Wah ini terbalik. Orang yang berhutang nyanyak barang goreng kada ingat bangun. Yalah, makan kada ingat ampe, tapi yang menghutangi yang kada kawa goreng wah ini. Kenapa kada bayar? Iya kalau terpaling dah ini dah zamannya dah. Nah makanya Jisim tadi jangan kita tadi memeliharakan diri kita itu daripada sesuatu yang membawa dihinakan manusia, yaitu kiapapang kita tadi, yaitu seolah-olah ia orang yang kaya yang tiada berkehendak kepada manusia. Jadinya kita bahas kita pakir itulah kita baju kayak orang dia kawan. Kita tuh nambah kumpulanan orang lo keseruan kah biar seorang ini pakir padahal kita nih, tapi ada baju yang baik, pakai baju yang baik. Jangan sawat kita nih nak ketahuan orang baju itu bahasa kitanya compang camping kusut apa tampakkan juga seakan-akan kita nih kada pakir, kada tahu orang. Jangan Muhammad kamarista memberi kasihan, jangan kayak itu pian, jangan kayak itu kada ada. Dan jangan ia sangat tomak kepada harta orang. Artinya tomak tadi nih bahasnya beulit-ulit kah ada orang sugih mau memuji-muji kan orang sugih bah pian nih anu ini tapi hendak duit juga kan UUD ujung-ujungnya duit. Jangan juga kayak itulah kita miskin nih banyak berparak-parak lawan orang sugih memuji-muji orang sugih hendak meminta, jangan gitu. Hina kita mun kita ini nama minta lawan orang kita nih hina. Nah Sidin tadi jangan tomak ikam kepada harta orang dan kepada makanan orang. Makanan orang bahasa kitanya kita makan apa yang ada aja sudah. Yang kita makan tuh apa yang ada, jangan yang dimakan tuh yang kadada. Makan tuh apa yang ada loh, jangan makan yang kadada nyaman pian. Nah artinya ayah kada usah biar orang makan mongsolo terus, orang baik makan yang ada sudah. Biar apa ya kalau merasa cukup saja lagi. Nah dan jangan tomak ikam kepada pakaian orang mah aja menjapai bagusnya guru lah aja. Bagusnya aja. Hendak hikamnya guru. Kalau maksudnya jangan juga kayak itu menyindir orang kan bahasa kitanya. Nah kita tuh hina kan. Ulun hendak mau berkat pian guru alasan. Hendak mau berkat pian ya. Mah jam tangan guru lah, hanyar guru lah. Nah kada usah gen pakaian orang dihandaki. Nah kayak itu artinya jangan sawat kita nih meminta lawan orang. Mun kita meminta lawan orang ya kita tuh hina.
Nah itu adabnya lah, adab kita aja. Jadinya harus kita nampakkan. Contoh duan tulak keseruan bahem juga duan. Nah, wah ini zamannya beda ya kalau berpacaran pian sekali datang mambil biniannya bermobil, bermobil apa berjambul juga bohem juga juara orang sugih jamin Tuhan nih ya terima pas sudah kawin ketahuan berataan mobil injaman mau amalkan ilmu jaya lah kelewatan juga tuh mulai orangnya tuh kada ya kalau kada apa adanya artinya kita tuh jangan bahasa kita jangan menampakkan kefakiran kita tuh jangan harusnya merasa cukup aja dah. Orang yang merasa cukup tuh sugih lihat bujuran orang yang merasa cukup lawan apa yang diberikan Allah yaitu itu sugih merasa cukup pokoknya pandang terus hidup ini nikmat ya nikmat nih pian nikmat terus pian mun pian hendak supaya tahu nikmatnya lah bahasa kitanya nikmatnya coba pian ngerasakan garing dulu ada nyaman loh segala makanan ini kada nyaman pian biar yang nyaman aja kada nyaman makanan ya lo kada nyaman lo nah tapi kita kan sebelum kita garing kita makan apa ya dulu yuk walau kada nyaman orang memandang orang bang ayam panggang terus Kentucky terus memandang orang bang nah itulah bisa kada bersyukur kita pas kita dirasakan garing tapi kalau makan apalagi panas dalam kalau kau makan pas sudah ampih garing biar makan tuh seadanya nyaman yang benar kan nah jadinya pandang terus bang nikmat tadi kita nih walaupun makan seadanya merasa cukup saja pakaian kah merasa cukup juga nah dan apalagi ya Nah, jadinya ujar iman kita dicintai Allah. Untung sudah. Cinta itu orang disayang orang yang Allah. Nah, adab yang lahir lagi ia mendahirkan memperhiasi akan dirinya dengan berpakaian yang tiada membawa kepada kehinaan tadi. Ya dalam Arabnya tadi irwanai jamula. Inya menggerakkan berhiasi arti berpakaian kayak orang jangannya mengerjakan sesuatu kelakuan yang menghinakan yang menghilangkan muruahnya kesupannya pada hadapan arti berpakaian kayak orang jangannya mengerjakan sesuatu kelakuan yang menghinakan yang menghilangkan muruahnya kesupannya pada hadapan orang banyak nah kayak itu tadi nah terus dan lagi jangan ia mendahirkan mengadu kepapaan kepada manusia tadi bahasa Arabnya yaitu wala yahru asyaqwa jangan mengadu seorang waluh dia waluh pian dua bini kena di kelambu barista jadi anak ya anaknya tadi ada bagus ya anak-anak pilihan harus pian orang guru lah apabila itu maaf maulah hatan sedih berista jadi anak di kedepan itu anak anda ambil anak hidup ini kita hidup lebih hati biar kita sedikit jangannya menjohirkan kepapanya kepada orang banyak tetapi hendaklah ia menutupi akan kepakirnya itu dan menutupi ia akan bahwa ia menutupi akan kepapanya itu supaya jadi ria nah jadinya sabda Nabi Muhammad SAW Inna Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tadi yuhibbul
Aba Iyadin. Allah Ta'ala tadi ketujuh sayang benar lawan orang yang fakir al-muta'affifa yang merasa cukupnya tadi Aba Iyalin walaupun banyak baisi anak tadi. Dan firman-Nya Allah Ta'ala yahsabuhumul jahil, orang yang merasa cukup padahal orang ini miskin aja tapi inya tadi bahasa kitanya merasa cukup akan orang inya kayak kita juga sugih juga bakukus dapur nah kayak itu. Nah, dikit lagi. Dan kata Sufyan Tsauri afdalul a'mal at-tajammul indal mihnati, yaitu yang sepaling afdalnya amal tadi ujar sini tadi berhias-hias, artinya ketika dapat fakir. Nah sampai situ gitu lah. Ajinya apa? Ajinya adabnya tadi kan adab yang batin kita ridho lawan Allah, belajar sangka baik lawan gawean Allah, dan adab yang johirnya tadi kita nih jangan menampakkan kefakiran kita tadi lawan orang. Artinya jangan kita meminta-minta lawan orang, artinya kita merasa cukup aja kehidupan apakah kehidupan lagi pandang itu tadi Allah baik aja sudah itu cukup aja sudah diberikan Allah. Seandainya kita lah diberikan 50.000 sehari cukup pakai jangan kehendak lebih daripada itu. Nah di situ aja gitu lah. Allahu a'lam bishawab. Ampun maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله بحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل أهل وبلغ ونقبة ومقران ومعمل من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرامك بسن في هذا المجلس مبارك هدية ووصيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأمير المرسلين وآل كل وصحابه القرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى سيدنا مهاجرين محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي والحبيب علي الفقيه والحبيب الرحمن السقف والحبيب الفقر السكران والحبيب عبد الله علي إدريس الأكبر والحبيب بكر بن عبد الله علي إدريس الأردني والحبيب عمر بن منظور والحبيب أبي بكر بن سليم وصحيب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الضصيب الرديم وسعد بن عبد الله برس والحبيب عبد الرحمن الجوفري والحبيب عبد الله بن علي الحارث بعدوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل الدار مواسي من النساء ورجل حسن أهل الدرج والحبيب عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وشيخ محمد البوزيري وشيخ محمد الأزبدي ميت سميل سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ أبي ياسين الغصيمي ضيف بن عيسى وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الأنصاري وسيد محمد الخلوادي وسيد محمد الخلوادي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني والحبيب بن سنغافور والحبيب حسين مولى الوربة جاكرة والحبيب أحمد رحمة الله مولى عنفان ومولانا الشيخ محمد أرسد بن عبد الله البنجري كلام بيان والشيخ الزين العلمي بن عبد الصمد البنجري كلام بيان وشيخ محمد قصب الأنوار نجي إسماعيل البنجري وشيخ سيد محمد بن أمين الكبير المكي وشيخ محمد سرواني عبدان بانيل وشيخ محمد سعراني عريف كامبون ملاي وشيخ محمد سمن موليا وشيخ محمد سلمان دليل وشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكومبول ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلم مولدهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن كن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح أسمري بن أسري إبراهيم بن محمد خصوصا إلى روح عبد الصمد بن هادي بن الصمد هدي هنورنا هدي أنتم هدي هنور سينا ربي أتوب بسم الله Gusti Mahmud Asmara bin Gusti Mugni Lantar Sanarti bin Dina Maina binti Basuni Mulyadi bin Mustani Sanilaruh Haji Ahmad bin Haji Musa Abdul bin Haji Husain Laruh Haji Ahmad Zudi Nur bin Haji Muhammad Husain Habib Hamid bin Abbas Bahasim Husain Laruh Habib Ali Habib Salimin Husain Laruh Samdani Hadir bin Musa Husain Laruh ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم وإذكا لهم وسترا لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم انزل رحمة المغفرة والشفاء والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحن اللهم في غفلة ولا دفن عن الجر واجعل كلام عند دها بآجالنا من الدنيا كونا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلنا أمام سعى الكرم
Nabi Putra Abdullah Nabi Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Nabi penuntun umat Nabi Nabi pemberi syafaat Nabi Muhammad ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam pemimpin di dunia Nabi pemimpin di akhirat Nabi Muhammad ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ku harap dapat mimpi Nabi ku harap syafaatmu Nabi Muhammad ya تقبل الله منكم